السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خطیب الہند حضرت سراج چشتی صاحب، خیریت سے ہیں حضرت؟ فرمائیے آپ۔ اللہ کرم ہے حضرت صاحب، خیریت سے ہے۔ بس آپ سے کچھ فیض حاصل کر لیں کہ عوام تک فیض پہنچا دیں آپ کا۔ فرمائیے۔ حضرت ایک طاہر رضا مراد آبادی ہیں، مراد آباد کے ہیں تو کٹر وہابی ہو، لیکن اب کٹر سنی بن گئے ہیں، بہت سے ایسے سنی بن گئے ہیں، جلال الدین چشتی ہے اور کافی لوگ۔ تو یہ مان رہے ہیں کہ مدینہ شریف کا امام مسلمان نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوئی کسی کی، اور وہ اسلام سے خارج ہو گیا جس نے نماز پڑھی امام کو مسلمان سمجھ کے۔ تو میں نے حالات کا شعر پڑھا، میں نے کہا حالات کے شعر خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں، میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جی دلیل میں نے شعر پڑھا میں کہ حالات کا شعر صاحب خالق کل نے مالک کل بنا دیا۔ اور حضرت اختر رضا خان صاحب کا شعر ہے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ تو میں نے کہا یہ شعر بتا رہے ہیں کہ جب نبی کو مختار کل مان رہے ہیں تو آپ کی مسجد کے امام کو ہم بدعقیدہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو بہت غلط بات ہو جائے گی۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا امام ہاں مسجد کے امام بدعقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ میں نے دلیل میں کہا، اللہ کے شعر سے، اور اظہری میاں کا شعر ہے نا، نبی مختار کل ہیں تو جس خانہ کو کعبہ میں نہیں، خانہ کعبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے 360 فٹ تھے، تو وہ کعبہ نہیں تھا۔ 360 وہ تو پہلے تھے اسلام کی آمد سے پہلے۔ نہیں، اسلام کی آمد تو بہت پہلے سے، سرکار بعد میں تشریف لائے۔ ہاں اللہ کے رسول کی تشریح آوری سے پہلے۔ ہاں تو پھر 360 فٹ تھے تو خانہ کعبہ نہیں تھا۔ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے آپ کی۔ یہ کون سی دلیل ہے کہ اللہ کے گھر کا نبی کے گھر کا امام وہابی ہو گیا؟ اگر اس کا عقیدہ ابن تیمیہ کا ہے تو کیا ہوگا وہ؟ اب اپن کو کنفرم نہیں ہے نا صاحب۔ کیوں نہیں کنفرم ہے؟ اب کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے وہ آج کی دلیل ہے، جو چیز کثرت سے ساری دنیا جان رہی ہے کہ ان کا عقیدہ ابن تیمیہ والا ہے۔ اب حضرت کیا کیا جائے، مفتی غلام محمد ناگپوری کو محدث کبھی نے کافر کہہ دیا، خلیفہ مفتی اعظم ہند ہے صاحب۔ ابھی آپ کا ایک کلپ میں نے سنا، مولانا فخر الدین کو آپ گمراہ کہہ رہے تھے۔ ارے صاحب وہ تو کب گمراہ کہا میں نے؟ گمراہ کہا بہت کچھ کہا آپ نے، مطلب آپ ہم لوگوں کا انٹرویو لے کر کے لوگوں کو سنا کر کے بالکل سمجھتے ہیں ہم لوگوں۔ حضرت صاحب آپ روشن ضمیر آدمی ہیں۔ روشن ضمیر ہم نہیں ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ وہ گمراہ ہے، وہ تو معصوم رضا صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے بھگا دیا تھا ان کے ہی وہ پیر بھائی حافظ عبدالصمد صاحب۔ ایک آدمی آپ سے انٹرویو لے رہا تھا لمبی تو میں نے سنا آپ کی، تو میں نے اندازہ لگایا کہ آپ کا یہ کام ہے کہ ہم لوگوں سے بات کر کے دوسری اور آپ بات دوسری کرتے ہیں ادھر ادھر۔ نہیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، دھوکہ نہیں دیا نا آپ کو، میں نے کہ عوام تک کیا نہیں دھوکہ دے دیا؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے اور آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ دونوں طرف رہتے ہیں۔ میں تو الکٹر اہل سنت والجماعت نہیں، خالی آپ کی روش غلط ہے، ادھر ادھر دونوں۔ میں اجمیری سنی نہیں ہوں کیا حضرت؟ پتا نہیں کون سے سنی آپ کو۔ حضرت کے شعر نہیں پڑھے میں نے بھی، خالق کل نے مالک کل بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی تشریح تو کریں، خالق کل نے مالک کل بنا دیا۔ ہمیں کوئی تشریح نہیں کرنی۔ نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، کر ہی رہے۔ تو امام عطا نہیں کیا آپ نے؟ قبضہ کر لیا اس نے، عطا نہیں کیا، زبردستی قبضہ ہو گیا۔ استغفر اللہ، نبی کے سامنے ان کی چل جائے گی ان کی حکومت؟ کیوں نہیں چل رہی ہے؟ کیوں نہیں؟ نبی کے سامنے کتنے انبیاء کو قتل کر دیا ان کی امت نے، معصوم تھے، کیوں قتل کر دیا؟ ہمارے نبی کی بات الگ ہے، نہیں کسی کی، کوئی بھی نبی ہو، ہمارے نبی کی شان الگ ہے، کسی کی نہ، ہمارے نبی کی شان الگ ہے تو انبیاء کی شان ٹھیک ہے۔ نبی تو امام الانبیاء ہے، اللہ سردار انبیاء ہے، تاجدار انبیاء ہے، مالک کے کل ہیں، دونوں عالم کے تاجدار ہیں، اور انبیاء کو ان کی امت نے قتل کر دیا۔ تو حضرت حدیث بھی تو ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ الشہرین، اللہ نے میری روب کے ذریعے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک۔ مسجد نبوی کا امام تو بالکل قریب میں ہے۔ کیا حضور نے فرمایا میری اللہ نے مدد فرمائی روب کے ذریعے 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک۔ ہاں بالکل صحیح فرمایا۔ تو پھر مسجد نبوی کا امام تو بالکل قریب میں ہے، تو اس کے اوپر روب نہیں رہے گا آپ کا؟ تو پھر وہی میں سوال کرتا ہوں، خالق کائنات کا گھر ہے خانہ کعبہ،
360 कैसे खुदा थे उसमें, बुत क्यों रखे क्योंकि हुए? अल्लाह पाक ने थोड़ी रखवाए थे साहब, वो तो अल्लाह ने तो निकलवा दिए, अल्लाह ने तो निकलवा दिए। नबी करीम ने थोड़ी रखवाया है, तो किसने रखवाया है इमाम को? नबी करीम ने थोड़ी रखवाया है। अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, अल्लाह की मर्जी के जर्रा बगैर नहीं हिलता हजरत। हाँ, तो बहुत सी चीजें ऐसे ऐसी है जो गुनाह हो वहाँ रहा पर है। सैयद भी हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद है। एक मिनट, अल्लाह के बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। ये तो अकीदा सबका है। हाँ, तो अगर इंसान गुनाह कर रहा है, कहते अल्लाह की मर्जी है वो? ये इसमें कहाँ लगी? अल्लाह ने फरमाया, नहीं, रास्ता बता दिया है, गुनाह से नहीं बचो। ना, तब वही बात है ना, गुनाह से वही बात। बचने का अल्लाह ने उसी फरमाया है। उसी मस्जिद नबवी शरीफ में यजीद ने 3 रात तक नमाज नहीं होने दिया। अच्छा, मिंबर शरीफ पर घोड़े बधवाए, खाने काबा तो में फिर तो पत्थर काफिर चलवाए। हुआ, फिर तो काफिर है अभी। फिर पत्थर चल, अभी है काफिर और मोमिन की बात तो मैं नहीं कर नहीं रहा हूँ। क्यों? जब आप खुद कह रहे हो कि नमाज नहीं होती तो काफिर है फिर तो। हमारे इमाम तो चुप है ना, काफिर कह रहे हैं ना मुसलमान कह तो रहे हैं। हमारे इमाम ऐसा कैसे कह देंगे? जब आप जैसी बात बता रहे हो इस बात पर, तो आप भी काफिर क्यों? मानोगे, हम भी मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद कह रहे हो ना कि 3 दिन तक नमाज नहीं होनी थी, फिर तो काफिर हुआ। इमाम मालिक ने तो काफिर कहा है उसको। फिर आप क्यों नहीं कह रहे काफिर? बहुत, जैसे आप सबको काफिर कह रहे हैं, मैं सबको काफिर कहूँ? क्यों? जब इतनी बड़ी बात आप खुद ही बता रहे हैं हजरत, आप खुद बता रहे हैं कि वो उसने 3 दिन नमाज नहीं होती, जो 3 दिन नमाज न होते वो काफिर नहीं है। हम तो काफिर कह रहे हैं, काफिर है ऐसे शख्स। तो खाने काबा का गिलाफ जलवा दिया, क्यों नहीं उस पर तो कहर फिर नाजिल काफिर हुआ? क्यों नहीं हुआ जब नहीं, इतना सब कुछ किया? तो फिर नहीं फिर खाने उसके काबा, बारे में गुंजाइश क्यों है? नरम गुंजाइश क्यों है? गुंजाइश की बात नहीं। देखिए, आप दोनों तरफ की बातें करके मस्जिद नबवी के इमाम को तो आप काफिर मान रहे हैं और यजीद को काफिर कह नहीं रहे आप। मैं मुसलमान कब कह रहा हूँ उसको? तो काफिर भी तो नहीं कह रहे फिर। मैं मुसलमान कब कह रहा हूँ? तो यजीद को काफिर भी तो नहीं कह रहे आप। मैं मुसलमान कब कह रहा हूँ उसको? तो यजीद काफिर कहो ना, जब मुसलमान मैं ही कहे। कहता हूँ मैं मुसलमान कब कह रहा हूँ उसको? तो फिर काफिर तो कहिए। मैं मुसलमान कब कह रहा हूँ उसको? जो आप रिवायत बता रहे हैं कि 3 दिन नमाज नहीं होती, तो इस पर तो खुला काफिर है वो। बड़ा हजरत, बड़ा मसला है। हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी 40-77 साल रहे। अब मसला ये कि 77 साल का जुमा नहीं पढ़ा उन्होंने। उनके बेटे का भी इंतकाल हुआ है 15-20 साल पहले, फजलुर रहमान साहब का। क्या उन्होंने भी जुमा नहीं पढ़ा? शादी कहाँ की? बेटे थे तो शादी भी की है। ऐसा है कि अगर इमाम कोई भी हो, चाहे हरम शरीफ का हो चाहे मस्जिद नबी शरीफ का हो, अगर इब्ने तैमिया का अकीदा है तो हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो तो अगर मगर तो हजरत कहीं भी लग जाएगा। अगर तो ऐसा अकीदा है, अगर ऐसा अकीदा है जो आप बता रहे हैं, कुफरी अकीदा होगा तो वो तो एक अलग बात है, वो तो शक की बात हो गई है फिर। तो जिसके बारे में शक में उलमा ने, शक को क्या जरूरत है उसको? कहा ने लिखा ना, इज़ा जा अल इह्तिमाल बतल अल इस्तिदलाल। ऐसा है जब एहतिमाल कहीं पाया जाए तो इस्तिदलाल बातिल हो जाता है। सुनिए, हम मुसाफिर रहते हैं वहाँ, जरूरी है कि हम उसकी इक्तिदा करें? हम अकेले पढ़ लेंगे? नहीं, जब जमात हो रही है, अल्लाह फरमा रहा वर कऊ मार रहा के रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या मतलब? और कुरान में है रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। फिल्म के एक्टर रुकू करे हुए, आप वहाँ रुकू कर? तो वहाँ फिल्मी एक्टर थोड़ी नमाज पढ़ा रहा था, फिल्मी एक्टर थोड़ी नमाज पढ़ा रहा है। हरम का इमाम एक्टर भी वो कोई भजन थोड़ी पढ़ रहा है, रामायण थोड़ी पढ़ रहा है, अभी कुरान पढ़ रहा है, बेहतरीन कुरान पढ़ता है। कुरान तो पढ़ने पूरे वाले बम्बई में ऐसा कुरान कोई पढ़ ही नहीं सकता। कोई काफिर क्या ऐसी करात पढ़ लेगा जैसे वहाँ का इमाम पढ़ता? हजरत समझने वाली बात। ऐसा है कि आप बकवास न करिए ज्यादा। सैयद मार रहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद है। ऐसा है कि हम इमाम मेहदी वहीं पर जाहिर होंगे। कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते आपको। तो इमाम मेहदी क्या बरेलवी होंगे, देवबंदी होंगे, अहले हदीस होंगे? वो तो आप बताएं ना क्या होंगे। मुज्तहिद मुतलक होंगे हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। आप बताएं ना क्या? वो किसी की इक्तिदा नहीं करेंगे, वो मुज्तहिद मुतलक होंगे हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वही तशरीफ लाएंगे। वो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अब वो ईसा अलैहिस्सलाम को क्या बरेलवी मानोगे? नबी की शरीयत, क्या देवबंदी मानोगे या बरेलवी मानोगे? अच्छा, वो मतलब क्या उन पर भी यही कहोगे कि साहब वो ये बरेलवी मसलक नहीं मानते, ये तो देवबंदी मसलक मानते हैं? क्या उन पर भी ऐसे फतवे उन पर भी लगाए जाएंगे क्या? जबरदस्ती इल्जामी जवाब आप वो तो मसलक के आला हज़रत कभी कहेंगे नहीं, न ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, न इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहेंगे। कोई कहेगा अपने आप जमाने में मसलक के आला को क्या मानते हो तो भगा देंगे उसको। उनके सामने इतनी बातें नहीं कर सकता कोई। उस वक्त वो नबी थे, उठाए गए। हज़रत साहब बहुत मुश्किल बात है। मुश्किल बात नहीं है। मैंने दोहरा जी में तरावी पढ़ाई थी एक बार चिश्तिया मस्जिद में। छोड़िए, अब्दुल कादिर साहब बदर मिल्लत के शागिर्द हैं, मौलाना अब्दुल कादिर साहब दोहरा जी मिस्किनिया। वो खुद बता रहे थे कि मैं मदीना शरीफ के इमाम को काफिर नहीं मानूंगा। ये मुझे उनके बारे में सुनने को मिला था।
کیونکہ جہاں اللہ کے رسول آرام فرما رہا ہے آپ کی مسجد کے پاس، مسجد کے اندر بدعقیدے کی کھڑے ہونے کی ہمت کیسے ہو جائے گی؟ پھر ہم ولیوں کی کراماتیں بتاتے ہیں، تصرفات بتاتے ہیں، تو پھر یہ کیا مطلب ہوا؟ ولیوں کے تو ہم کرامات بتائیں اور اللہ کے رسول کی مسجد کے امام کو ہم نعوذ باللہ مسلمان نہ مانیں۔ مولانا عبد القادر علوی صاحب کو آپ نہیں جان رہے، میں قریب سے جان رہا ہوں۔ کیا جانتے ہیں حضرت؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ کیا غلط ہے وہ؟ اولاد علی ہے وہ۔ تو پھر وہ خود یہ مان رہے ہیں کہ وہاں کے امام کو کافر نہیں مانتا۔ میں آپ کی اس بات پر تصدیق نہیں کرتا کہ انہوں نے ایسا کہا آپ کو دھوڑا جی چلے میں پوچھوا دوں گا اور آپ ان سے ایک بار ملے ہوں گے، اسی دارالعلوم کا میں بھی پڑھا ہوا ہوں، اور وہاں کے رہنے والے براؤں شریف کے وہ ہیں، مفتی بدر الدین صاحب کے شاگرد ہیں نا؟ ہاں ہم بھی مفتی بدر الدین صاحب کے شاگرد ہیں۔ وہ تو بہت قابل عالم تھے، زبردست پرہیزگار تھے۔ ہاں تو پرہیزگار تھے، تو انہوں نے یہ عقیدہ بتا دیا مفتی بدر الدین کو۔ آپ جانتے کیا یہ جلال الدین امجدی صاحب نے جو چھیٹا کسی کی نا فتح برکاتیہ مفتی بدر الدین صاحب پر، مجھے بہت غلط لگا کہ کیوں چھیٹا کہنے، وہ ایڈ مدرسے سے اس لیے نہیں نکلے کہ ایڈ ہو گیا، کہا کہ ان کو وہاں کے اراکین نے جانتے تھے اس لیے نکلے ہیں اراکین، ان کے اوپر کچھ کمی بتائی مفتی جلال الدین صاحب نے فتح برکاتیہ میں۔ پتہ نہیں کہاں آپ نے پڑھا ہے نا فتح برکاتی، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، کہا کہ وہ تو اراکین جانتے تھے ان کی کمی کو، اس لیے وہاں سے نکلے ہیں وہ فیض الرسول سے۔ فیض الرسول سے انہوں نے وہ ایڈ کو حالات نے منع لکھا نا کہ مدرسہ ایڈ نہیں کرا سکتے گورنمنٹ سے، تو اس کی دلیل میں لکھا تھا انہوں نے مفتی جلال الدین صاحب نے، کیونکہ ایڈ تو اظہرین صاحب نے بھی ایڈ نہیں کرایا، جامعۃ الرضا اور صدر الفاضل نے بھی ایڈ نہیں کرایا۔ اب حضرت یہی مسئلہ ہے نا کہ ہمارے یہاں علماء دو کئی گروپ میں بٹ چکے ہیں حضرت، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ نماز تو ہو گئی، کیونکہ شک کی بنا پر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ خود حالات نے لکھا کہ اگر تمہیں عقیدہ نہیں معلوم تو آپ نماز پڑھ لو، جماعت کا ٹائم ہے، تو بعد میں اگر کوئی بات اگر ایسی معلوم ہو کفریہ تو دوہرا لو، یہ حالات نے بھی لکھا۔ نہیں، اگر معلوم ہو کہ ہم یہ ابن تیمیہ کا مقلد ہے تو نہیں پڑھیں گے۔ نہیں، معلوم یہ ہونا کہ اس کے عقائد یہ ہیں، کفریہ ہیں، قرآن کو نہیں مانتا، نماز کو نہیں مانتا، روزے کو نہیں مانتا، ضروریات دین کو نہیں مانتا ہو، تو پھر تو کافر ہے۔ تب وہ بیٹھ کر کے تائید کرتا ہے، وہاں ایک دو تین نجدی گھومتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو ٹارچر کرتے ہیں، سلام نہیں پڑھنے دیتے ہیں۔ وہ تو ملاؤن وہ ایک ہے گا، وہ لال رومال والا ایک کی جاتے سب کو ہم کیوں کہیں؟ بہت لوگ ہیں۔ اور حضرت اعلیٰ نے بھی تو لکھا ہے کہ اگر مزار پہ جا رہا ہے تو 4 ہاتھ دور کھڑا ہو، مزار کو چھوئے بھی نہیں۔ بہت دور الگ بات ہے، تو وہ احتیاط بھی تو بتایا نا کہ اگر زیادہ ہم احتیاط کریں گے، وہ احتیاط نہیں کریں گے تو پبلک کیا کرے گی؟ تو آج سجدے تو پھر بھی کر رہے ہیں لوگ باغ جاہل لوگ۔ نہیں سنیے، تو اعلیٰ حضرت نے دور فرمایا ہے، بالکل فرمایا ہے۔ تو اگر وہ عرب والے اتنی سختی نہ کرے تو وہ ڈھول باجے بجیں، عرس ہو، قوالیاں ہو، جانے کیا کیا ہونے لگ جائے، لوگ مٹی اٹھا کے لائے تھیلے بھر بھر کے یہاں انڈیا میں آ کے مذاق بناتے ہیں۔ حضرت فرضی مذاق بہت بن گیا ہے انڈیا میں، ہزاروں بن چکے ہیں۔ وہ ان سب باتوں پر میں بالکل متفق ہوں، بہت بنے ہوئے ہیں، ہزاروں نہیں کئی ہزار بنے ہوئے۔ تو پھر یہی حضرت میں اس کی تائید کر رہا ہوں۔ کیا پھر میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سختی نہ کرے نا تو پھر جانے کیا کیا ہونے لگ جائے۔ یہ کون سی توڑ ہے کہ مطلب 4 ہاتھ دور رہیے تو کیا 4 ہاتھ دور رہ کے سلام نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل، ہاں تو پڑھنے دیتے ہیں وہ لوگ۔ امام کبھی اس پر بولا؟ ہم اجمیر شریف جاتے ہیں تو ہم بھی جاتے ہیں۔ پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے، آپ بات نہ کاٹیے۔ امام کبھی بولا؟ وہ اندر درگاہ سے بھگاتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی کیا ہے، سب کو موقع مل جائے حاضری کا، مطلب وہ دشمنی میں نہیں بھگاتے، موقع نہیں، پیسہ وہ دشمنی میں نہیں بھگاتے، اس لیے بھگاتے ہیں کہ 100 آدمی کی کھڑے ہونے کی جگہ لاکھوں آدمی کو حاضری دینا ہے۔ لاکھ آدمی کھڑے ہو، اگر آپ ان کو 1500 دے دیجیے، آپ کو لے جا کے کھڑا کر دیں گے، یہ مت سمجھائیے آپ کو۔ کون کو 1500؟ مجھے وہی خادم مجاور جو ہے اجمیر۔ 1500 نہیں صاحب، وہ بھیڑ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ہی اجمیر گئے، ہم لوگ کبھی جاتے ہی نہیں۔ ہم تو نہیں دیتے انہیں پیسہ، کبھی دیتے نہیں بھی دیتے، اب تو دینے لگا میں کہ خواجہ غریب نواز کے خادم ہے تو دینا چاہیے، ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ جب مقرر 50,000 روپے لیتا ہے تو بیچاروں کو 500 روپے دے دو تو کیا جا رہا ہے؟ ارے ان کا تو کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے روزانہ، بھیک مانگتا ہے، کیا کرو گے؟ ارے بھیک نہیں مانگتے صاحب، وہ تو خالی یہ کہتے ہیں خواجہ کے نام پہ۔ 2 قسم کے بھکاری، کتنا بڑا احسان ہے۔ سنو وہاں 2 قسم کے بھکاری ہیں، ایک مزار کے اندر بھیک مانگتے ہیں اور ایک مزار کے باہر مانگتے ہیں۔ ارے صاحب ایسے مقرر بھی بھیک مانگ رہے ہیں، 50,000 30,000 دو، یہ اس سے بڑا بھیک مانگنا ہے۔ یہ دین کے نام پہ بھیک مانگ رہا ہے، وہ تو خواجہ کے نام پہ ہی مانگتے ہیں۔ جو مانگ رہے ہیں ان کو یہ تو دین کے حالات نے تو حرام لکھا ہے کہ تقریر کا پیسہ طے کرنا حرام ہے، حرام۔
हाँ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं करते तो हैं। 99% कर रहे हैं। हाँ तो कर रहे होंगे, जो कर रहे हैं उनको, उनकी बात उनसे आप करिए। क्या काजी सकी जोखनपुरी पेट भर के नहीं मांगते? पता नहीं जोखनपुरी कौन है, क्या मांगते हैं, मैं नहीं जानता। आप भी जानते होंगे जोखनपुरी का मामला, आप तो उससे अच्छी तकरीर कर लेते हैं जोखनपुरी कोई से। जरूरी नहीं कि मैं अच्छी कर लेता हूँ। अरे नहीं, आप बहुत जबरदस्त तकरीर होती है आपकी, नहीं, जोखनपुरी कहाँ कुछ लगते हैं आपके सामने। नहीं, जोखनपुरी बहुत काबिल आदमी है। लेकिन पैसा तो बहुत मांगता मैं है। उसके सामने मकतब तिफले मकतब हूँ। नहीं तो पैसा तो मांगते हो। मांगते हैं, गलत करते हैं, आप उनसे बात करिए क्यों मांगते हैं। बड़ा मुश्किल मसला है। हजरत माशाल्लाह आप रोशन दिमाग हैं। आपने एक वाक़या बताया था हमें, उनका सैयद आसिफी, हजरत आसिफी अल्लामा अरशदुल काजी के बड़े भाई का वाक़या, कि वो वहां पर गए फैज़ रसूल में कहीं, तो जब सलाम पढ़ा जा रहा था वो उचक उचक के सलाम पढ़ रहे थे, आपने नकल करके बताया। बड़ा मजा आया था उस पर। तो नहीं माशाल्लाह आप खुद सब कुछ देखे हुए हैं, बड़े बड़े पीरों के हालात देखे हुए हैं आप। अब जैसे यही इलियास काजी अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवा रहा था, तो इसके पीछे नमाज कैसे हुई? देखिए, ये सब चीजें जो ऐसा करता है तो वो गलत करता है, वो तो मैं खुद कह रहा हूँ। तो कलमा तो पढ़ना पड़ेगा ना इस बात पर उसे, क्या इलियास काजी को, जो उसने अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवाया। कब बंटवाया है? बहुत मशहूर बात है, तो पूरी दुनिया मशहूर हो गई। मुफक्किर इस्लाम कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब ने भी रद्द कर दिया। बहुत पूरी दुनिया में बात मशहूर हो गई कि इसने अपने बाल को बाल, कलीम हनफी जो आपके बम्बई में है भी मशहूर हो गए। अव्वल दर्जे का जाहिल है अगर ऐसा कर रहा है वो। कौन? वही बाल बंटवा रहा है। इलियास, हाँ, अव्वल दर्जे का जाहिल तो है ही हजरत। और उसने लिखा सफा 27 फैज़ान सुन्नत में, देवबंदी बरेलवी अहलदी जितने शरीक इसके इज्तिमा हुए, लाडी के कब्रिस्तान, सबकी बख्शिश हो गई। और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। आप पढ़ लें फैज़ान सुन्नत सफा 27, और ये बम्बई से छपी है, जिसमें सफा 27 एक एडिशन में 44 में आता है। वो तो बाद में कटवाया, जब उलमा की लानत पड़ी, जब कटवाया तो इसने तौबा कब की हजरत, कलमा कब पढ़ा वो इसने? किताब उसकी ख्वाबों की बारात से मैं उसे पढ़ता ही। ख्वाबों की बात ये तो सही फरमाया हजरत। और हजरत ये कितना पैसा बांट रहा है पब्लिक को, ज़कात सदक़े खैरात के। और मदीने का मजाक बनाता है, इंसान को मदीना कहलवाता था। आओ मदीना, इधर आओ मदीना, पेशाब को जा रहा है तो मदीना। वो जहालत है, आपने खुद देखा हुआ था। जहालत है। वो सुना हूँ मदीना वगैरह कहता है, मैंने उसको कभी देखा नहीं। हाँ, और अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कह के पुकार सकते हैं हजरत क्या? सब जहालत है भाई। तो ये तो ऐसे इसने आम करवा दिया था, अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे अब रसूल कहलवाना। अब बंद कर दिए, अब नहीं कहते हैं मीठे और खट्टे, कुछ नहीं कहते अब किसी नहीं कह रहा है कि अब इनके ऊपर मार पड़ी। कभी इन्होंने को। हाँ, इलियास की बीवी को मीठा क्यों नहीं कहा? इलियास को मीठा क्यों नहीं कहते? ये मैंने गौर किया कि इलियास को तो मीठा कहते ही नहीं है दाऊदशाही वाले, कि मेरा मीठा मीठा इलियास, मेरी मीठी मीठी इलियास की बीवी, मेरी मीठी मीठी इलियास की बेटी। ये कुछ जहालतों की बुनियाद पर वो आदमी, मतलब यह है कि आज टारगेट बन रहा है, सही बात। वरना उस आदमी ने काम तो बहुत किया है, लेकिन अपनी जहालत की बुनियाद पर बदनाम भी बहुत हुआ है। काम भी हम भी खुद हम खुद काम के कायल थे, इसमें कोई शक नहीं। हम भी पहले इसमें इसके इज्तिमा में आए थे, अहमदाबाद जो पहला इज्तिमा हुआ मैं खुद आया था। कानपुर से पूरी ट्रेन आई थी स्पेशल, उसी में मैं आया था कानपुर से, जब इसमें इतनी खुराफात नहीं थी। आज से 20 साल पुरानी बात है ना। और कानपुर के इज्तिमा में भी मैं शरीक हुआ हूँ, जो इसका दूसरा इज्तिमा कानपुर में हुआ। लेकिन जब खुराफात नहीं थी, जब ये हवाई जहाज इसको मिल गया तो इसकी खुराफातें बढ़ गई। पहले बैलगाड़ी में था तो खुलूस था इसके अंदर। आप भी हजरत खूब जानते हैं कि जिसके अंदर खुलूस जब तक होता है जब वो बैलगाड़ी में होता है, जैसे ही वो हवा में उड़ने लगता है तो दिमाग उड़ने लगता है उसका, नहीं, ऐसी बात नहीं है ना। है। 90% ऐसा होता है, बाकी 10 बचे हुए हैं। बहुत मुफ्ती आलम हिंद जैसे लोग कहा है कि जो जिनके अंदर ये बात नहीं हो। हजरत ने फरमाता बोरिया नशी भी आजकल, वो फरमाता बेरिया भी आजकल बारिया मिलता नहीं। बिल्कुल। तो वो जमाने की बात थी। मुफ्ती बदरे मिल्लत, वो जो बताओ उनका ये तकवा था कि वो सादा लिबास पहनते थे और बढ़िया में चले गए। हेड मदरसा छोड़ दिया, गवर्नमेंट की तनख्वाह नहीं ली कि मुझे ताजीम करना पड़ेगी गवर्नमेंट के लोगों की। बताइए आप, ऐसे ऐसे आलिम कहाँ मिलेंगे? मुफ्ती बदरुद्दीन साहब जैसे आलिम, छोटे सी जगह गांव में जाके आपने मदरसा कायम किया बढ़िया में। जालूम गौसिया बढ़िया में तो आपने कायम किया था जी। अब ये मुफ्ती कलीम हनफी उनके शागिर्द के बराबर भी नहीं है। मुफ्ती कलीम हनफी जो कहते हैं मेरे से ये मुनाजरा कर लो, मैं अरबी इबारत पढ़वाऊंगा और देखूंगा। भैया इतना क्यों उचक रहे हो यार, एक से एक आलिम दुनिया में है। क्या ख्याल है सर? किससे कह रहे हैं? ये पीलीभीत वालों से कह रहा है कि मैं पहले देखूंगा इब्तिदा से लेके एदादिया से लेके। अच्छा, हाँ, पीलीभीत वाले जो कर रहे हैं उसकी आप तारीफ कर रहे हैं क्या?
मैं तारीफ तो नहीं कर रहा हर बात की, लेकिन ढोल बाजा तो नाजायज है वो तो हम भी मानते हैं, लेकिन जो वो आलात का हवाला दे रहे हैं कि आलात ने ताजिया लिखा है जायज है, नफ्स ताजिया तो आला हजरत ने जायज लिखा, नाचना कहाँ जायज लिखा? वही तो नाचना कहाँ जायज, वो नाचने को तो वो भी नाजायज नहीं, जायज नहीं बता रहा है। ढोल बजा रहा है स्टेज पर, वो क्या है? स्टेज पे कब ढोल बजाया साहब? क्यों? है वो बजा ही रहा है, जब वो कह रहा है जायज है तो स्टेज पर ढोल ही बजाना होगा ना। हाँ, ये मसला अलग है। ये क्या आला हजरत से फिर गए क्या है साहब, ये पीलीभीत वाले वो खुद ही आला हजरत बन गए हैं, फिर नहीं क्या अब ये क्या किया जाए? हजरत बड़ा मुशाहिद रजा साहब तो नेक आदमी थे, हजरत मौलाना मुशाहिद रजा साहब बिल्कुल नेक थे। उनके बाद ये सब गड़बड़ हो चुका बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से ये बाप बेटों ने लुटिया दुबा दी तीनों ने। ये सलासा जो है ना, सलासा, ये सलासा है, ये नई नई चीजें इजाद कर रहे हैं। अभी बताओ, ढोल बजा रहे हैं और आला हजरत को बदनाम कर रहे हैं कि आला हजरत ने जायज लिखा है। हाँ, अभी ये मुफ्ती कलीमंदी प्रोग्राम आज करवा रहे हैं, उसे रद्द करवाने गए थे शायद। क्यों नहीं करेंगे भाई? जब तुम इस तरह और भी चैलेंज कर रहे हो कि भाई बताओ रज़िया शरीफ का वाकई है, तो आदमी क्यों नहीं इसका तुम्हें चैलेंज करेगा? है हिम्मत तो आओ, जवाब दो उसको। अब वो मुफ्ती कलीमंदी साहब ने एक कल वो ऑडियो डाली है, कोई ने वो कुछ कहा है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बदबूदार मिट्टी से, गारे से पैदा किया, तो हशमतियों ने ये देखो आदम सलाम तौहीन कर रहा है कि बदबूदार मिट्टी से अल्लाह ने पैदा किया। तो वो तो आला ने तर्जुमा किया है कुरान की आयत का भी, इसी तरह से तर्जुमा किया है, बदबूदार मिट्टी से पैदा किया। हाँ, आला हज़रत ने भी यही तर्जुमा किया। मेरे पास है वो कुरान कंजुल ईमान है। तो कली मंत्री साहब ने उसी बात को दोहरा दिया, तो उस पर ये हशमती कहना तौहीन कर रहा है ये आदम अलैहिस्सलाम की। बदबूदार के आगे पीछे से कुछ होगा, से आपको सबक वो मैं अभी देखूंगा। खलकतनी मिन नारी व खलकतहु मिन तीन, इस आयत का तर्जुमा किया है। लफ्ज़ बदबूदार ही नहीं होगा, उसके आगे पीछे पढ़िए। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार, हाँ तो वही है। हाँ, खलकल इंसान मिन सलसाल, इस आयत का तर्जुमा किया है। सलसाल माने बदबूदार होता है? सलसाल के माने बदबूदार होता है। वो अल्लाह ने तर्जुमा किया, मैं देख लूंगा, कंजुल ईमान यहीं पर है, अभी यार देखता हूँ, एक मिनट। तो हजरत साहब बड़ा, आप तो माशाल्लाह रोशन ज़मीर हैं और खतीबुल हिंद हैं आप। नहीं कुछ नहीं हूँ मैं। हजरत मौलाना सिराज चिश्ती साहब। नहीं, मैं बहुत ही बेवकूफ आदमी हूँ, जो आप जैसे लोगों से बेवकूफ बन जाता हूँ। मैं बड़ा बेवकूफ। आप वही समझ कर आप मुझको फोन करते हैं ना। आप तो दुनिया भर के हालात देखे हुए, बम्बई में रहते, हमने तो इतने हालात भी नहीं देखे साहब। अरे आप हालात देखे हैं सारे काबिरों को देखे हुए साहब। सारे जहाँ का दर्द आपके जिगर में, आप हालात ही नहीं देखे हैं। जिसको देखो खाली आप इस मौलवी के अंदर कमी है, इस मौलवी के अंदर। आप कौन हो? अच्छा, आप बड़े पारसा हैं? हाँ, आप पारसा हैं बहुत। मैंने कब कहा पारसा? मैंने तो नहीं कहा। महफूज अनिल खता है आप? हमने तो नहीं कहा। फाजिल बरेलवी महफूज अनिल खता नहीं है। हाँ, नहीं तो हो सकता आप हो। नहीं, फाजिल बरेलवी भी नहीं है महफूज अनिल खता। तो मैं भी मानता हूँ, इंसान तो है, नबी रसूल को छोड़ करके महफूज अनिल खता कौन हो सकता है? हाँ, ये बात, ये हजरत, ये है अकीदा सही आपने जो फरमाया कि नबी मासूम है, फरिश्ते मासूम है, बाकी महफूज कोई नहीं है आज के जमाने में। जो आजकल लोग कहते हैं ना कि फलाने से, अरे लेकिन आप लग रहे हैं। मैं लग रहा हूँ महफूज अनिल खता, आप अपने आप को समझ रहे हैं, लेकिन सब पर आप उंगली उठाते हैं। ये मौलाना वैसा, वो मौलाना वैसा। आप कौन है? हजरत मैं ये कहता हूँ कि ताजिया नफ्स से ताजिया छोड़ दीजिए, जो मौजू से हटकर मत। आप कौन है? सब अगर याद हुसैन के लिए कोई बना रहा है, और खुद फाजिल बरेलवी ने लिखा है कि वो अकीदत में करते हैं। अब आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सबके बारे में आप तनकीद करते हो, ये ऐसे हैं, वो ऐसे। आप कैसे हो? अब आप मुझे बता दो साहब। नहीं, आप ही बताइए ना। सबके खिलाफ, सबके ओयू को आप जाहिर करते हैं, ये है, फला है, वो है। आप कैसे? हम भी तो गुनहगार हैं साहब, सब अपन गुनहगार हैं। जरूरी है सबकी चुगली गीबत करना। हम आपको अच्छा समझेंगे, हमसे बेहतर आपको समझेंगे। फाजिल बरेलवी ने भी ये कहा कि साहब फला इमाम ऐसा है तो हम नमाज पढ़ेंगे। नहीं कहा कि अगर तू उससे बेहतर हो तो मत पढ़ना। कितना फलसफिया ने जवाब दिया, कहा गया तू उससे बेहतर हो इमाम से तो मत पढ़ना। हुसामुल हरमैन पढ़ा आपने आला हजरत की? अरे क्या बात है, वो तो हुसामुल हरमैन जमाने जब अरबी, वो उर्दू जानते नहीं थे बेचारे अरब के उलमा, तो उन्हें क्या मालूम था क्या फतवा लेना। जैसा फतवा सवाल था वैसे जवाब दे दिया। तो ऐसे तो हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह पर भी कुफ्र का फतवा लगा था, लेकिन हम तो वली मानते हैं हजरत मंसूर हल्लाज को, क्योंकि फतवा लगाने वाले जाने जिन्होंने कुफ्र का फतवा लगाया, उसे हम नहीं मानते कुफ्र के फतवे को। उनको कौन नहीं मानता? हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह पर कुफ्र का फतवा लगाया। बड़े बड़े आलिम थे, हुसामुल हरमैन से भी 10 गुना बड़े आलिम थे। वो तो पहले के आलिम है 1000 साल।
لیکن ہم ان کے فتوے کو نہیں مانتے کہ انہوں نے لگایا وہ جانے کفر کا فتویٰ. ہم تو یہ مانتے کہ وہ اللہ کے ولی تھے. کون لگایا کفر کا فتویٰ؟ علماء نے لگایا نا. یہ کہ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فیض ظاہر جب خود اعلیٰ حضرت نے بھی تو لکھا ہے اسی بات کو. جب ظاہر پہ دیکھا ہوگا تو لگایا ہوگا. ہاں وہ ان الحق نکلا تھا نا ان کے منہ سے, تو وہ ظاہر کے اوپر کے اگر ایسے الحق کہنے نہیں لگ جائے ملانا تھا. ان کی ایک بہن تھی, پوری تاریخ پڑھ لیا کریے, اس کے بعد تنقید کریے. ان کے لیے آسمانوں سے خوان اترتا تھا. ہاں 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 سمجھے آپ؟ ہاں تو انہوں نے فرمایا تھا اس کا حقدار میں زیادہ ہوں. ہاں ان الحق نہیں کہا تھا. تو پھر اعلیٰ نے کیوں لکھا ان الحق کا بات؟ کہاں رضیہ میں آپ پڑھیں کہ یہ شجر طوبہ کی مانند, آپ نے مثال دی شجر طوبہ کے مانند یہاں پر تعویل کی جائے گی کہ جیسے درخت سے آواز آئی تھی موسیٰ علیہ السلام زمانے میں انی ان اللہ, میں ہی اللہ ہوں, کہا یہاں بھی حضرت منصور اللہ کے لیے وہی تعویل کی جائے گی. وہ جو آپ بتا رہے ہو ایسا بھی ہے, کوئی بتاتا ہے اس طرح سے بہن کا معاملہ ہی بتاتا ہے. دو روایتیں ہیں نا, الگ الگ روایت بھی ہو جاتی ہے. دونوں پڑھا کریے نا. ہاں یہ آپ نے صحیح بتایا, وہ بھی ہے جو آپ بتا رہے ہیں, لیکن اصل یہی ہے جو فاضل بریلوی نے لکھا ہے. صحیح یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. ہاں نہیں, اصل وہ ہے جو فاضل بریلوی میں لکھا ہے کہ ان الحق انہوں نے ان کے منہ سے نکلا تھا. لیکن فاضل بریلوی دونوں لکھے ہیں, ایک نہیں لکھے ہیں. اچھا دونوں لکھے ہیں. ہاں دونوں پڑھیے آپ. اب حضرت کوے کی قسمیں بھی تو بتائیے 5 حضرت فاضل کے. یہ کوا جائز ہے, پہاڑی ہو, کھیتی والا جو گندگی نہیں کھاتا وہ جائز ہے. حضرت نے بھی لکھا کھیتی والا کوا کھانا جائز ہے لیکن جو گندگی نہیں کھائے, جس کی رینج کھیتی تک ہو یا پہاڑ تک ہو. 2 کوے جائز بتایا میں نے پڑھا. تو وہ تو ہے نا حضرت کوے کے بارے میں 5 قسمیں بتائیں. تو 2 مرداری بھی تو جائز ہے. 2 مرداری بھی جائز تھا نا. مرداری؟ ہاں. کون سی؟ مچھلی اور ٹڈی. صحیح بات, کیا بات ہے حضرت, آپ کے بھی بات بہت اونچی درجے کی بات. مجھے نہیں, مچھلی اور ٹڈی دونوں مرداری جائز ہے. ہاں ہے نا بالکل بالکل, اس میں کیا شک ہے. وہ تو وہ میں اعلیٰ کی بات بتا رہا ہوں کہ کوے کی قسمیں بتائی ہیں. ایک بتایا کہ پہاڑی کوے کے بارے میں بحث ہے, کلام ہے کہ جائز ہے کہ نہیں. کہا کہ اصل قول یہ ہے کہ یہ بھی جائز ہے. پہاڑی کوا جو پہاڑ تک ہی رہتا ہے, پہاڑی رینج ہے, گندگی میں نے پڑھا ہی نہیں, اور نہ میں پہاڑی کوا دیکھا ہوں, نہ جانا ہوں, نہ سنا ہوں. ہاں لیکن لکھا ہے فتح رضی. پتا نہیں کہاں لکھا ہے. اب حضرت آپ بھی مطالعہ کریں. آپ تو میں نہیں مطالعہ کرتا بھائی. چلیے چھوڑیے. بہت اچھا ہے ماشاء اللہ حضرت مزاج آپ کا. چلیے تو ٹھیک ہے میں رکھ دوں. اور کو ضروری نہیں ہے رکھنا, چھوڑیے ایسے. نہیں یہ نہیں مطلب یہ نہیں رکھیں کچھ نہیں. تو وہاں کا کیا بتاؤں کہ حاجیوں کی نماز نہیں دہرا لیں 40 دن کی. ابن تیمیہ کے فتوے پر اگر عمل کرتا ہے تو وہی فتوا ہے, اپنا اکیلے پڑھیں. تو یہ تو شک ہوگی نا حضرت. شک میں اب کیسے کہیں کہ ان کا وہی عقیدہ ہے نہیں ہے. پورا یقین ہے, شک کو کچھ نہیں, پورا یقین ہے وہ لوگ وہی ہے. تو شک ہے تو پھر وہ یقین ہے تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے اس حساب سے جیسا آپ کہہ رہا ہوں. کیا اگر آپ کہتے ہیں وہ یقین ہے کہ ان کا عقیدہ کفریہ ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے. جو امام نبی کو علم غیب کا منکر ہو, نبی کے حیات کا منکر ہو, اس کو کیا کہو. تو آپ بھی تو ایک طرح سے اختیار رسول کے منکر ہو رہے ہیں. کہاں سے؟ جیسے آپ مان رہے ہیں کہ مسجد نبوی کا امام مسلمان نہیں ہے تو آپ اختیار رسول کے منکر ہوئے. تو پھر آپ خدا کے اختیار کے منکر ہو جاؤ گے. اللہ نے اس کو امام ہم کیوں منکر ہیں؟ ہم تو مانتے ہیں اللہ کی مرضی ہے کہ امام مومن رہے. اللہ کی مرضی تھوڑی ہوگی کافر رہے. تو اللہ کی مرضی 360 بت کیوں رکھے ہوئے؟ نہیں, قرآن میں اللہ نے جب فرما دیا انما المشرکون نجس, بے شک مشرک نجس ہیں, فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وہ مسجد حرام کے قریب نہ 1 سال کے بعد, یہ تو اللہ نے فرمایا. میری بات اب زبردستی والی تعویل مت کرو. اللہ کیا چاہے گا امام کافر رہے؟ کیا اللہ چاہے گا امام کافر رہے؟ اللہ نے چاہا نہیں. کون اللہ کہہ رہا ہے اللہ چاہ رہا ہے, لیکن کیا نہیں, یہ اللہ گوارا فرمائے گا کہ 100 سال سے نماز نہ ہو. 100 سال سے نماز نہیں ہو رہی آج. کیوں نہیں نماز ہو رہی ہے؟ 100 سال سے کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا آپ مانتے رہو کہ نماز نہیں ہوگی ان کے پیچھے 100 سال سے؟ نہیں, وہی ہے نجدی امام بتاتے ہو آپ کے نجدیوں کا امام ہے. خالی امام نہ پڑھے نماز تو نماز نہیں ہوگی, باقی لوگ نہیں نماز پڑھتے ہیں. پھر کیا 100 سال سے خانہ کعبہ میں نماز ہی نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے نماز. تو آپ تو مان رہے ہو اس نماز کو نماز ہی نہیں ہے. ہم امام کو نہیں مان رہے ہیں نا, نماز کو کیوں نہیں مان رہے؟ نہیں پھر نماز نہیں مان رہے نا کہ نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے. ہم اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے بھائی, بات ختم ہے. جو ان کے پیچھے پڑھ رہا ہے ان کی نہیں ہو رہی نماز. ہمارا عقیدہ یہی کہ نہیں ہوتی. تو پھر جمعہ بھی نہیں ہو رہا. تو جمعہ کیا الگ سے کوئی ہے؟ نہیں تو وہاں کے لوگ بغیر جمعہ پڑھے مر رہے ہیں, بغیر ایمان کے مر رہے ہیں. 100 سال سے ایمان ہی نہیں ہے وہاں پر, ختم ہو چکا ایمان. 100 سال سے امام نہیں ہے. ہاں یہ سب فتوے ہیں کہ مجاہد ملت گئے تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی. 40 سال پہلے, اس سے پہلے وہ گئے تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی.
تو 100 سال سے یہی سسٹم تو ہے کہ نماز نہیں ہو رہی وہاں کے لوگ مسلمان ہی نہیں ہے پھر تو اس حساب سے نکاح بھی نہیں ہو رہے وہی گواہ بنتے ہیں آپس میں نکاح کرتے ہیں شادیاں کرتے ہیں. لوگ کو کیوں کہہ رہے ہو حضرت صاحب بڑا مشکل مسئلہ ہے. لوگ کو کیوں کہہ رہے ہو آپ حضرت صاحب یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے. لوگ کو کیوں کہہ رہے ہو نہیں جب وہاں سید وہاں رہتے ہیں مسولی بلگرام میں سید تھوڑی ہے اصلی سید وہاں بھی تو ہے مکہ شریف مسجد ان کی کوئی الگ سے مسجد تھوڑی ہے کہ یہ سیدوں کی مسجد ہے یہ صحابہ کرام کی اولاد کی مسجد ہے. سب جتنے بھی صحابہ کرام کی اولاد ہیں سید ہیں سب کے سب وہیں نماز پڑھتے ہیں جماعت سے امام حرم یا مسجد نبوی کے. آپ دیکھے ہو کیا ان لوگوں کو نماز پڑھتے ارے یقین کامل ہے پورا وہاں رواج ہی نہیں وہ گھر میں پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے. آپ ان سادات پر آپ حملہ کر رہے ہو جو اپنے تو وہاں کے سادات آپ چل کے بتا دیں ہم آپ کو 10 ٹکٹ کروا دیں 20 کروا دیں عمرے کے آپ بتائیں کہ یہ سادات نماز نہیں پڑھتے ان کے پیچھے. ہمیں آپ کی ٹکٹ کی کوئی یہ سادات کے وہ عقیدے ہیں جو بریلی والوں کے ایسے اگر آپ 10 عقیدے بتا دیں 10 آدمیوں کے تو ہم آپ کے غلام بن جائیں گے 10 لاکھ روپے انعام دیں گے آپ کو. ہمیں انعام ونعام کی ضرورت نہیں ہے مگر آپ جو یہ پیش کر رہے ہو الزامی جواب وہاں کے لوگ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں اور اللہ نے جو آپ کو اختیار عطا فرمائے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر رضا مسجد میں امام بدعقیدہ جائے گا تو وہاں کی کمیٹی فوراً نکال دے گی. بمبئی میں اگر امام بدعقیدہ آ گیا تو نکال دے گی. اللہ کے رسول کی مسجد میں امام بدعقیدہ ہو اور وہاں ٹھہر جائے کیسے پھر آلات کے شہر کا کیا مطلب ہوگا. خالق کل نے مالک کل بنا دیا. آج ہندوستان میں اللہ کی مسجدوں پر کافر قبضہ کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں جلا رہے ہیں. تو یہ کہاں بات الگ ہوئی وہ خانہ کعبہ کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ ہندوستان کی بات تھوڑی کر رہا ہوں میں. یہاں پر مسجدیں جلائی جا رہی ہیں تو یہ ہندوستان کی بات الگ ہو گئی ہے خانہ کعبہ کی بات الگ ہے مسجد نبوی کی بات الگ ہے. ان پر عذاب نازل کر دیتا. کیا مثالیں مثالیں جو آپ دے رہے ہو تو پھر یہ کافر مشرک آج جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اسلام حق پر ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں کیوں نہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا کہ اگر تم انبیاء اولیاء کو پکارو گے تو ضرور تشریف لائیں گے مدد کرنے کے لیے. یہ صفحہ 142 میں لکھا ہے فتح افریقہ میں. تو یہ مفتی سلمان اظہری انبیاء اولیاء کو پکار نہیں رہے جیل میں وہ لکھا ہے میں پڑھ کے بتاؤں آپ کو یہیں ہے فتح افریقہ. پھر وہی میں کہہ رہا ہوں یہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تمام نہ جانے کتنے انبیاء کو ان کی امت نے شہید کر دیا. تو شہید کر دیا مگر حالت نے تو یہ لکھا کہ اگر انبیاء اولیاء کو اگر مدد کے لیے پکارو گے تو ضرور تشریف لائیں گے. مدد کی بات مت کرو آپ میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دے کے پھر آگے بڑھو آپ. لے آیا صفحہ 142 میں لکھا ہے. کیوں کر لیا کیوں ہو گئے شہید کتنے انبیاء شہید ہو گئے. یہ حضرت بس پڑھ رہا ہوں یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مانگنے کا حکم مطلق دیا اس سے مستفاد ہوتا ہے. اچھا پھر یہ لکھا ہے فاضل بریلوی نے جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا ضرور ہے کہ وہ نبی ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے اس کی دستگیری فرمائیں گے. صفحہ 142 فتح افریقہ. ٹھیک تو مفتی سلمان اظہری کے نبی و ولی کو پکار نہیں رکھے دل میں. نبی اور ولی سے بڑا تو اللہ ہوتا ہے. اس میں لکھ رہے ہیں کہ وہ مشکلوں کے وقت ضرور تشریف لائیں گے. میرے سوال کا جواب نبی اور ولی سے بڑا پر اللہ کی ذات ہے. ارے تو اللہ تعالیٰ کیا مدد نہیں فرمائے گا. ہاں تو کب یہی سوال پیدا کر سکتا وہ کیا وہ جیل میں نہیں پکار رہے ہوں گے اللہ کو اللہ مجھے رہائی دے. کیا اللہ ہم لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کر رہا کہ وہاں پر ہمارا امام رکھ دے مسئلہ کے بریلوی کے مطابق. پھر آپ پہنچ گئے 100 سال سے کیا دعائیں قبول نہیں ہو رہی پوری دنیا میں ایک کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی. ابھی سلمان اظہری تک آئے اب ڈائریکٹ مدینہ پہنچ گئے. ارے قرآن میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. نہیں آپ نبی کو نہیں پکار رہے ہیں تو کیا وہ اللہ کو نہیں پکار رہے ہیں. ہم تو اظہری میاں کا شعر پڑھ کے پوچھتے ہیں میرے سوال کا جواب دیجیے آپ. نبی مختار کن ہے جس کو جو چاہے. میرے سوال کا جواب دیجیے کیا وہ اللہ کو نہیں پکار رہے ہیں اللہ مجھے رہائی دے دے. کون؟ سلمان اظہری. انہوں نے تو نبی ولی کے لیے لکھا ہے اللہ نے اللہ کے لیے نہیں لکھا. یہ لکھا جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا ضرور ہے کہ وہ نبی و ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے اور اس کی دستگیری فرمائیں گے. اچھا جو ضرور لکھا ضرور ہے جو اللہ کو پکارے وہ نہیں تو وہ اللہ کا نام ہی نہیں لکھا انہوں نے. اللہ کا نام نہیں. اللہ کے لیے تو لکھا ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے. اللہ کو تو انہوں نے نیچے سے بھی غائب کر دیا اوپر سے بھی. اوپر والا بھی نہیں کہہ سکتے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ کو حاضر ناظر بھی مت کہو. اللہ حاضر ناظر کیسے؟ قدرت کے حساب سے حاضر ناظر ہے. اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر یعنی اس کی قدرت کے حساب سے.
हाजिर कोई नाजिर भी होने के लिए, मुसलमान जिस्म नहीं हाजिर मानता अल्लाह का। हाजिर नाजिर होने के लिए वही तो, इसीलिए तो मना फरमाया है कि ना कहा जाए जुमला। नहीं, कोई भी मुसलमान ऐसे नहीं मानता, जिस्म के साथ हाजिर नाजिर नहीं मानता है। ज़ाते बारी ताला के लिए जिहद भी तो नाजायज है। नहीं, कौन जिहद मुकर्रर कर रहा? कोई नहीं कर रहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये ताज इदारे हरम, आला हजरत ने कहा शहर यार हरम ताज इदारे हरम, तो आला हजरत ने महदूद थोड़ी किया है। ये थोड़ी कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के ही ताजदार हैं, हरम के ही हैं, बल्कि हरम से मुराद लेकर पूरी कायनात का को मुराद लिया है हरम शरीफ के कर, शहर यार हरम ताजदार हरम नौ बहार शफा। अब कल को पीली भीती कहने लगे कि आला हजरत ने ये क्यों कहा, जैसे मौलाना तथीर अहमद साहब पे उंगली उठाते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल को नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक बेबस लिखा है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा बेबस अल्लाह के रसूल का नाम लेकर। तो उठाने से होता है, जब नहीं तो लिखा वो है तो उन्होंने मुतलक लिखा है कि तमाम मखलूक के बारे में कि अल्लाह की शान के सामने सब तमाम मखलूक, ये लिखा है उन्होंने। तो रुजू तो किया ना ततीर साहब ने। नहीं, तथीर साहब रुजू नहीं किया, ये नहीं कहा कि मैं इस कल रुजू में किए, है, रुजू किए, अपने जुमलों से रुजू किए। वो तो कह रहा मैंने रुजू नहीं किया ना। पता नहीं आपको कहाँ से रिपोर्टें मिलती हैं, जो ये सच्ची रिपोर्ट आपको वो मिलती नहीं। हम आपको भेज देंगे। मुतनाज़ा बयान है, आप भेजा करते हैं। उन्होंने अल्लाह के रसूल की ज़ात पाक को बेबस नहीं कहा, ये कहा है कि अल्लाह की शान के सामने सब मखलूक। वो उस बात को मैटर को लेकर हमने वो बात छड़ी थी। जिंदा बुजुर्ग शख्सियत मुफ्ती साले साहब जो जामिअत रोज़ा के शेखुल हदीस हैं, जमाने की बुजुर्ग शख्सियत हैं, और मैं तो कह रहा हूँ सब लोग उनके मुरीद हो जाए, जितने भी पूरे बरेली का इलाका है। मुफ्ती साले साहब जैसा बुजुर्ग अब नहीं मिलेगा, मुश्किल है बरेली में। ये मुफ्ती आजम मुरादाबाद है, एक जिंदा बुजुर्ग हस्ती वो है मुरादाबाद में, मुफ्ती अयूब खान साहब नहीं भी। एक दो बुजुर्ग तो रह गए, मुफ्ती अयूब साहब और एक मुफ्ती साले साहब। हो सकता है भाई। एक कारी ज़हीर साहब है, वो सबसे बड़े मुफस्सिर हैं हिंदुस्तान के, दुनिया के बल्कि बरेली जमात मुफस्सिर आज़म हिंद हजरत मौलाना कारी ज़हीर साहब, इमाम इस्माइल अबी मस्जिद। या तो पूरे बम्बई के लोग इनसे मुरीद हो जाए, कारी ज़हीर साहब। हजरत साहब मशवरा दीजिए लोगों। मैंने आप भी मजा लेते साहब हैं, मजा क्या, मशवरा दीजिए कि कारी ज़हीर साहब से मुरीद हो जाए। हजरत साहब ज़हीर साहब में क्या कमी है, क्या नुक्से? वो मैंने कब कहा उनके अंदर कमी? खाली उलमाए कौंसिल में अगर बैठ गए तो वो जामे अज़हर में लोग नहीं बैठते, उसी तरह का तो जामे अज़हर है। मैंने कब कहा भाई कि उनके जैसे मुहद्दिस कभी ने उन पर फतवा लगाया कुफ्र का या गुमराही का, तो उनके बेटे जामे अज़हर क्यों पढ़ के आए? वो पूछा उन्होंने कि तू किस किस से मिला था? करके आप मुहद्दिस कबीर से सवाल करिए। नहीं, मैंने पूछा था तो हजरत के ना मेरा लड़का उलिया में पढ़ रहा है। अरे उलिया में पढ़ रहा हो या कुलिया में पढ़ रहा हो, वहाँ तो सब एक ही तरह के हैं, आजाद लोग हैं। सुलह कुल्ली है जामे अज़हर मिस्र में। मैंने पूछा था हजरत, तो कहना नहीं मेरा लड़का तो उलिया में पढ़ रहा है। अरे उलिया में पढ़ रहा हो कुलिया में पढ़ रहा हूँ, है सब एक ही। वह देवबंदी बरेलवी अहले सबको मुसलमान मानते हैं। हजरत जामे अज़हर में ये बात मशहूर है, दुनिया में मशहूर है, अज़हर मिनल शम्स अनवर मिनल कमर है कि जामे अज़हर का कोई वो नहीं है इस मामले में। मानते होंगे वो, हम नहीं मानते हैं कि सबको वो मुसलमान कहे, देवबंदी को भी मुसलमान कहे। नहीं, एक फतवा आप मंगवा लें। नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना है। क्या फतवा की जरूरत? देवबंदियों के खिलाफ उनसे फतवा मंगवा लें, अभी भी वो इंटरनेट से मिल जाएगा, गूगल से आप निकलवा लें या किसी को भेज दें, मैं पैसा मैं दे दूंगा। मैं पैसे की आप 4 आदमी मुकर्रर कर ले, 2 लाख रुपए का इंतजाम मैं कर दूंगा। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास पैसा है और मैं मुकर्रर नहीं करता फालतू बात। नहीं, जामे अज़हर से अगर फतवा जाए देवबंदी काफिर होने के बारे में, इमाम हरम के बारे में, तो जामे अज़हर से आप भेज दें वीजे वाले लोगों को, आलिमों को। 4 हम कर लेंगे, 4 आप कर लें, 2 लाख रुपए उसका भी मैं कर दूंगा, किराए भाड़े का, जामे अज़हर जाने आने का। आप खाली तैयार कर लें 4 आलिम, बाकी 4 मैं कर लूंगा तैयार। नहीं, मैं ये सब करता ही नहीं, ताकि कंफर्म तो हो जाए कि जामे अज़हर के अकायद क्या है। इमाम हरम के बारे में भी पूछ लेंगे उनसे, मजनू इमाम के बारे में कि साहब नमाज होगी कि नहीं होगी, वो क्या जवाब देते हैं। जहाँ दीदा है आप करिए। हजरत साहब आप भी जहाँ दीदा कम नहीं, बम्बई में रहते हैं आप, रोशन दिमाग है। अब इलियास कादी के बारे में आप थोड़े नरम पड़ गए, पहले आप बहुत गर्म थे, अब नरम हो गए, क्या मालूम क्या बात है? नहीं, कभी नहीं नरम पड़ा हूँ मैं, कभी नहीं नरम पड़ा हूँ। तो उसे गुमराह तो मानते हो आप? कभी नहीं नरम पड़ा हूँ मैं उसको। तो उसे आप गुमराह नहीं मानते? अगर हमारे उलमा उसको गुमराह कहते हैं तो गुमराह है। हाँ, अजहर इमाम ने तो यही बताया है कि इसके आदमी ने टीवी से अगर कहते हैं गुमराह है तो गुमराह है वो। बिल्कुल, आप हालात देखें ना, क्या क्या उसने ड्रामे कर रहे हैं साहब, ख्वाबों की बारात का, ख्वाबों की उसने तो करामत पे करामत बनाई है साहब। हजरत मौलाना साकिब रजा मुस्तफाई ने कहा कि ये क्या करामतें बना रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को झुंडला कर कह दिया। एक बात है, मैं इसीलिए फैजान सुन्नत नहीं पढ़ता हूँ, वो ख्वाबों की बारात है, बात खत्म। सही बात है हजरत, बहुत अच्छी बात है। वो सुल्तान मुनाजी हजरत कारी हनीफ कुरैशी साहब ने तो इनको पूरी पोल खोल के रख दी।
सुल्तान मुलाजिम सुल्तान मुनाजरीन तो अहले बैत पर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, क्या करोगे उनको? कौन? काजी हनीफ कुरैशी? हाँ, खालिद हनीफ कुरैशी। वो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुण गाते हैं साहब। हाँ, मालूम है, गुन गाते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम। अब कभी गलती हुई हम मानते हैं, गलती तो इंसान से होती है। हजरत अल्लामा ताहिरुल काजी से भी गलती हुई है, सबसे होती है गलतियां तो साहब। जैसे सुल्तान मुजाहिदीन हजरत मौलाना तौकीर रज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह देवबंद तशरीफ ले गए थे। उबैदुल्लाह खान आजमी रहमतुल्लाह अलैह कौन तौकीर रजा साहब? बरेली वाले। अलैहि रहमा कहाँ हो गए अभी? तो है तौकीर रजा अलैहि रहमा कब हो गए? नहीं कह सकते हैं ना रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की रहमत उन पर। इसलिए कि अपन गैर साहबा को रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, तो जैसे आप चौंके रहमतुल्लाह अलैह कैसे हो गए, तो ऐसे ही लोग गैर साहबा को जब रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं तो लोग चौंकते हैं, यार ये तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जिंदा है कि इंतकाल करके जो नहीं, जिंदा है। अब फिर रहमतुल्लाह अलैह क्यों कह रहे हैं आप? तो फिर गैर साहबा को आप रदियल्लाहु अन्हु क्यों कहते हैं? वही हम सवाल करेंगे, जैसे आप चौंकते हैं कि रहमतुल्लाह अलैह क्यों कह रहे जिंदा को, हम कहेंगे गैर साहबा को रदियल्लाहु अन्हु क्यों कह रहा, जरी मियां को, मुफ्ती आजम हिंद को, फाजिल बरेली को। जैसे अभी आप सवाल कर रहे हैं ना, ऐसे मैं कहूंगा। अरे भाई, जो जवाब आपका होगा कि रदियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं, वही जवाब मेरा होगा कि जिंदों को रहमतुल्लाह अलैह भी कह सकते हैं। अच्छा, चलिए भाई। अब अच्छा साहब, शुक्रिया साहब, आपकी नई इजाद मुबारक हो आपको। अच्छा, मुबारक दे दी आपने। मुबारक हो आपको नई इजाद आपकी। चलिए ठीक। चलो साहब, जज़ाकल्लाह, आपका फैज़ पहुंच